सत श्री अकाल दोस्तों। वादे मुताबक पंजाबी रिश्तिਆਂ संबंधी आर्टिकल नुमा लेख हाजिर है, पर उसनों पढ़ना शुरू करने तो पहला दो जरूरी गल। पहली गल ये कि इस लेख विच मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों नूं पंजाबी विच अनुवाद किया है, जिन्हां संबंधी पहला ही दस देना ठीक रहेगा। इन्हां नवे शब्दों नूं घड़न की लोड़ क्यों पई? क्यों जो इन्हां अंग्रेजी शब्दां पिछलियां आदतां जां संकल्प पंजाबी सभ्याचार विच मौजूद ही नहीं सन। मिसाल वजों अरेंज्ड मैरिज दा पंजाबी अनुवाद की होवेगा? दरअसल साडे इतिहास विच पंजाबी सभ्याचार विच सारे विआह अरेंज्ड ही हुंदे आए हन, इसलिए सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ शब्द विआह जां काज ही वरत्या जांदा रहा है। पर लव मैरिज के होंद विच आउण नाल हुण अरेंज्ड मैरिज का पंजाबी अनुवाद करना भी जरूरी हो गया है। लव मैरिज नूं तां पहलां ही प्रेम विआह शब्द के रूप में अपनाया जा चुका है। अरेंज्ड मैरिज के पंजाबी पर्याय वजों मेरे कुछ सुझाव हाजिर ने, जिवें प्रबंध विआह, विओंतबद्ध विआह जां योजनाबद्ध विआह। ਸਰੋਤੇ जिसनों भी ठीक समझण अपना लैण। इसे तरह एक नवे वरतारे लव अरेंज्ड यानी कि प्रेम संबंध ते मगरों घरदियां दी भी सहमति नूं अंग्रेजी दे शब्द लव अरेंज्ड राही प्रगटाया जाता है। लव अरेंज्ड दा पंजाबी पर्याय प्रेम प्रबंध विआह जां प्रेमबद्ध विआह हो सकता है। हालांकि मैं अपने इस लेख विच इन्हां दोहां तरह के रिश्तिਆਂ ਲਈ अपनी सूझ मुताबक कोई होर नाम रखे हैं। अरेंज्ड मैरिज नूं मैं तकदीर विआह किया है ते लव अरेंज्ड नूं हीर विआह। तकदीर विआह इसलिए क्यों जो अरेंज्ड मैरिज विच संतान नूं मनाउण लई तकदीर वर्गे शब्दां दी ही वरतों कीती जाती है, ते हीर विआह इसलिए क्यों जो अदली राजे द्वारा रांझे नूं बख्श दिते जाण उत्ते भी हीर मापियां दी रहनुमाई हेठ ही पेके घरों विदा होनी चाहुंदी सी, ते इस तरह हीर लव अरेंज्ड विआह दी पंजाब विच पहली डॉक्यूमेंटेड उदाहरण है। दूजी जरूरी गल ये कि यह लेख सुनन दी चीज़ है, वेखण दी नहीं, इसलिए अपनी अखां नूं देवो आराम ते आओ फिर हुण सुणीए लेख। तारीख सी 18 अप्रैल 2021, दिन ऐतवार। उंज तां सवेरे घर सामने बाग विच कूकदी कोयल ही मेरी जाग खोलिया करदी है, पर उस सवेर अखबार डिगण की आवाज़ नाल मेरी नींद टुटी। बाहर कुत्ता खुला छड्डिया होण कारण मैं पहलां अखबार चुकना ही जायज़ समझिया, क्यों जो अखबार जे पहलां उहदे हत्थ लग जावे, वैसे मूँह लग जावे कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तां उस शुदाई नूं पता नहीं किसने सिखाया है कि अखबार टोटे टोटे करके फेर पढ़ीदा। इशनान पानी तो वेला हो जद मैं अखबार पढ़न बैठिया तां विचकारले पन्ने एकदम बाहर आ डिगे। 4-5 सफ़े आम दिनां नालों वध सन, जो वाधू भार दा कारण बने हुए सन। सफ़ियां दा सिरलेख सी वर दी लोड़। मैं सोचिया यार ये तां पिछे ही नहीं छड्डदे। मैं 2-3 रिश्तिਆਂ नूं की ना कीती, इन्हां तां अखबार विच डंड पा दित्ती जे। फिर सोच आई कि यार इस अखबार ट्रिब्यून दी तां काफ़ी चढ़त है, दूजा है अंग्रेजी विच, रिश्ते तां मिडल क्लास वालों दे होने। पर फिर दूजी सोच कहंदी कि ये रिश्ते तां उन्हां दे होने जिन्हां दे किते नहीं हुंदे होने। पर इस दूजी सोच दी फूक तां इक्को रिश्ता पढ़दे ही निकल गई। लिखिया सी अत सुंदर, उम्र 24 साल, कद 5 फुट 5 इंच, MNC विच नौकरी करदी, 9 लाख रुपए सालाना तनख्वाह वाली कन्या लई वर दी लोड़ है। गल थोड़ा थोड़ा समझ आउण लगी कि हुण ओह गल नहीं हो रही। वधदे शहरीकरण, घटदे सांझे परिवारां ते हम दो हमारा एक दी बिरती कारण हुण ओह भूआ जां मासी नहीं लभदे जो भतीजी जां भाणजी दे रिश्ते नूं ਇਹ ਕਹਿ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭੂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਥੱਲੇ ਕਈ ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣੇ ਦਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਆਦਿ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਗਲੀ ਖਾ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ SC ST ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। इश्क के आगे इम्तिहान और भी हैं, चलो अगे पढ़िया ही जाए। दरअसल समाज विच रोटी ते बेटी का रिश्ता काफ़ी मायने रखता है। रोटी हरेक नाल बैठ के खाधी नहीं जाती, बेटी भी हरेक नूं दित्ती नहीं जाती। दित्ती जाती शायद आधुनिक सोच वाले ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ अजीब लगे, पर अंकड़े अनुसार पंजाब विच 96% कुड़ियां अरेंज मैरिज यानी ਤਕਦੀਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 96% ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਅਖੇ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਲਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ, खत्री, खत्री अरोड़ा, डॉक्टर इंजीनियर, रामगढ़िया तिमान, IAS एंड अलाइड सर्विसेज, महाजन, जैन, अग्रवाल, शेड्यूल्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, NRI, मंगलीक, तलाकशुदा आदि। मैं वेख्या कि बाकी रिश्ते तो जात पात अनुसार वंडे हुए ने, पर डॉक्टर इंजीनियर IAS NRI ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਗਲੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਧੀਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਫਰੋਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰੀਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਉਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਆਰਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸੀ ਹੀ ਆਈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਲੀਕ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਿਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਾਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਕੁਆਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੰਗਲੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਵੱਸਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗਲੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲੀਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਮੈਂ ਅੱਤ ਉਮਰਾਂ ਜਿਵੇਂ 24 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 46 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਿਕਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਔਸਤ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਕੱਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਔਸਤ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਨੋਖੀ ਜਾਪੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁੰਦਰ, ਗੋਰੀ ਜਾਂ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਾਂ ਕਿਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਜਿਹਾ ਭੱਠਾ ਤਿਉ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੰਨ 1983-84 ਜਨਮ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਮੰਗ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਆਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਬਟ ਲੁਕਸ 26 ਲਿਖ ਕੇ ਤੋਪਾ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ 38 ਪਰ ਲੱਗਦੀ 26 ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3/4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਆਦਿ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ। ਹੋਰਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੱਤਰੀ? ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜੋ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਔਸਤ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ। ਹਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਿਖੀ ਮਿਲੀ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਰਡ ਵਰਦੀ ਲੋੜ, ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਰਹਿਤ। NRI ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਟੋ ਟਾਲਰ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੱਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 125 ਕਿੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰ ਦਾ ਮਾਝੇ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਵੰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਧੀਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ। ਔਸਤ ਉਮਰ 29 ਤੇ ਔਸਤ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰਾਣੀਆਂ ਲਈ NDNT ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਡਰਿੰਕਰ ਨਾਨ ਟ੍ਰਿਮਰ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਲੀ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵਰ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਚਲਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਅੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅੰਗ ਭਾਵ 4 ਗੋਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ 4 ਗੋਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਤ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਤ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਤ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਤ ਜਾਂ ਅੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਧੀਮਾਨ। ਔਸਤ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵ ਕੰਨਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ IAS ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰ ਕਾਸਟ 9 ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਣੀਏ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਉਹ ਉਪਗੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਾਂਸਲ, ਗੋਇਲ, ਗਰਗ, ਜਿੰਦਲ, ਅਗਰਵਾਲ, ਸਿੰਗਲਾ, ਮਿੱਤਲ, ਗੁਪਤਾ ਆਦਿ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ। ਔਸਤ ਉਮਰ 28 ਤੇ ਔਸਤ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 90% ਬਾਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬੀਟੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ 10% ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਡੀਸੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਵ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ
ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜ ਲਈ ਆਵੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਣੀਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਸਮਾਂ, ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਥ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਖੱਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਾਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣਾਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣਾਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੱਖਣਾਦੇ ਖੱਤਰੀ ਜੋ ਸਿੰਧ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਜੁਨੇਜਾ, ਬਠੇਜਾ, ਕੁਕਰੇਜਾ, ਸੁਖੀਜਾ, ਮਖੀਜਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖੱਤਰੀ ਗੋਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 47 ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣਾਦੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਫਰਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਔਸਤ ਉਮਰ 31 ਤੇ ਔਸਤ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ। ਮਾਂਗਲਿਕ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ MD ਜਾਂ MS ਜਾਂ ਆਫਿਸਰ ਭਾਵ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਵਰ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਨਿਆ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਨ ਭਰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਅਤ ਵਿਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਦਰਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਝਾਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ SC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਇਹ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਸਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਤੇ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹੋ ਆਹੋ ਕੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਾ ਮਿਹਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਨੇ ਇਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਰੋਹਬ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤੁਖਮ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ। ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਜਾਤ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਨੋ ਬਾਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟੇੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਚਾਹਤ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਉਪਰੰਤ
ਮਨ ਚਾਹਤਵਾਦ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਾਂਝਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਕ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਕੁੜਮਾਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸੈਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 34 ਨਿਕਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ 27 28 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਾਲਮ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਭਾਵ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਾੜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 95% ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 85% ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੂਰ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਵੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨੂਰ, ਤੇ ਛੁੱਟੜ ਰਨ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹੂਰ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੰਬਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਿਉਂਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰੋਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਹੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਦਿ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋੜ ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਈਮੇਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਜੋ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਅਖੇ ਵਿਚੋਲਾ ਰੱਖੇ ਓਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੋਹਿਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਇਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਭਾਵ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਰ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰਹੂ ਸੈਕਟਰ 19 ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਾਣ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ SM ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਟੇਬਲ ਮੈਚ ਜਾਂ ਯੋਗ ਮੇਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮੀਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਮੈਚ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਵਰਗਾ ਫਿਕਰਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਜਿਵੇਂ PQM ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਚ ਜਾਂ EQM ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰ ਘਰ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਆਦਿ? ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਜ਼, ਹਾਥੀ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਕੁਲ ਜਾਂ ਧਨ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਵਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਲ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਨ ਘਨਈਆ ਵਰ ਲੋੜੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਿਪਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਬਨੇਰੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਟੋਲੀ ਬਾਬਲਾ ਵਰਗੇ ਸੁਹਾਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬੰਦੀ ਦਿਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੌਂ 12 ਨੇ, MNC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ 10 ਨੇ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ 5 ਹੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਉਸਰਦੀ ਦਿਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹਾਸਲਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵਰ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ "ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀਂ ਲੋਣ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸਿਝਾ ਪਸਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ" ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਉਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਹਾਣ ਬਾਲੋ ਰੁਤਬਾ ਤੱਕਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਨੀ ਬਾਲੋ ਇਹ ਤੱਕਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਏ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਝਾਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਹਾਣ ਮਾਹੀਆ ਰੁਤਬਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਵੇ ਮਾਹੀਆ ਘਰੇ ਇੱਕੋ ਦੀਵਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਵੇਂਪਨ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਵੰਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਮ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ GDP ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਖਾਵੰਦਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਫਿਰ ਮੁੜ ਘਿੜਕੇ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਾਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੋਟੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਟਪਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਲਵੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੱਟੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਦੇਣ? ਉੱਤਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋੜੇ ਵਿਚਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ? ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਜੋੜ ਫਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨੂੰਹ ਜਵਾਈ ਹੀ ਲੱਭੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੱਭੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਉਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਟਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਣ ਘੱਟ ਚੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਮੈਚਿਓਰ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਣ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ, ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਉ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਵਿਦ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਢੂੰਡਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫॉर ਸੇਲ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਤੁਕ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ।